ಒಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾನು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ? फैमिलीज को ये चीजें पता चल रहा है, ये मैसेज जाना उधर पे कि ऐसी चीजें भी है, ऐसे लोगों के लिए हमें हेल्प कर रहे हैं. ನಮ್ಮ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಲೈಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾನು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ? ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಿಂದು ಬೇರೆ ಜೀವನ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಥರ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಆ ಥರ ಇವಾಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಅದು ಒಂದೇ ಮೇಡಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು? ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? ರಿಹಾಬ್ ಸೆಂಟರು ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರಿಹಾಬ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಿಹಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿರೋದು ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಮ್ದೇ ಓನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು? ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದೆ. ಡೆಲಿವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲಿವ್ರಿ ಆಯಿತು ನಂದು. ಡೆಲಿವ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ 12 days ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಬೈ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಹಾಬ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ರೋಡು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಮಳ್ಳೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ರಿಹಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಂದು 10,000 rupees ಇತ್ತು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕ್ಕಿರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಹಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಫ್ರೀ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಥರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಮೊದಲಿಂದಾನು ನಾವು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. आप स्टार्ट किए, बट क्या तो भी स्टार्ट करो. स्टार्टअप में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके होता है, और वो बैकग्राउंड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहा तो क्या भी स्टार्ट किया तो भी वो चालू करने वो बहुत तकलीफ वगैरह होता है. तुमको बैक सपोर्ट क्या है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है था, वो कैसा आया इतना, तुम एक रिहैबिलिटेशन बिल्ड करने, वो कैसा हुआ? फर्स्ट रिहैबिलिटेशन का जब सब जगह हो गया, 10,000 rupees एक एडवांस देने के बाद में भी मेरा बाइक था बुलेट, वो सेल कर दिया मैंने. सेल करके उसमें से कुछ पैसे फिर कुछ हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, अबू बकर करके नाम है उनका, उन्होंने अपनी मदर के इयरिंग्स एक पॉन्ड रख के उन्होंने कुछ अमाउंट दिया. वो वहाँ से हमारा स्टार्टअप हुआ. स्टार्टअप होने के बाद में अब क्या भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है, राशन भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, प्लम्बिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. फिर कहते ना कि इफ़ यू आर गुड थिंग्स टेक टाइम. लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि बचपन से लेकर अभी तक फ्रॉम द एज ऑफ 14 मैं मेरे खुद पे डिपेंड हूँ. मैं मेरा एजुकेशन में मैं खुद पे वर्क करके, मैंने बहुत हार्ड वर्क करके मैं किया. मैं लोडिंग वगैरह सब करता रहा, स्पीकर्स लोडिंग करता, मेरा फर्स्ट वर्क वो था.
स्पीकर लोडिंग से लेकर एक प्रोफेशनल डीजे तक का सफ़र था वो। मुझे मैंने क्या थोड़ी देर पहले बोला कि मैं जहाँ पैर मारूंगा वहाँ पानी निकालूंगा, इतना दम मेरे में आज भी है। वो हरदम वो कॉन्फिडेंस रहता है। कैसा नहीं होगा, होगा, होगा तो होगा। 19 डेज मेरी वाइफ मुझसे दूर थी। मैं मेन रीज़न बता रहा हूँ, मैं 19 डेज की फाइट थी। 19 डेज फाइट में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मुझसे दूर थे। वो टाइम जो मेरे साथ जो बीता है, लोगों ने इन्हें वापस उन चीज़ों में डालने की पूरी कोशिश की है। मतलब तुम इनसे दूर रहने के टाइम 19 डेज वो 19 डेज इनको फिर से ड्रग में डालने के लिए, ड्रग में डालने के लिए सब बड़ा। मेरे पे 5 से 6 अटैक्स भी हो चुके हैं। मैं तुमकुर में नहीं रहना, मैं तुमकुर में मैं आ गया तो इसके साथ में नहीं रहना, सुमैया बानो के साथ में नहीं रहना। मैं सुमैया बानो के साथ में रहोगा तो सुमैया बानो नहीं रहेगी, वो लेडी डॉन नहीं रहेगी है, क्योंकि मैं लूंगा हाथ में तो गारंटीड है उधर पे एक हिजाबी औरत बनेगी उधर पे, वो एक फैमिली वाली एक होगी उधर पे, अपने बच्चों को देखेगी, अपने घर वालों को देखेगी। उतना उन्हें वो नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू मिसयूज कहाँ से करने मिलेगा? जब मैं हूँ तो मिसयूज होने दूंगा नहीं मैं उधर पर। वो सब चीज़ें हर टाइप से उन्होंने अलग करने का कोशिश किया, हर जगह से, हर टाइप से। मैडम का साथ आपको हाँ, कनेक्ट होने को नहीं दे रहा है। नहीं करेक्ट होने को। 19 डेज का हमारा फाइट था, 19 डेज तक। वो 19 डेज से फाइट क्यों आ गया तुम्हारा शादीशुदा होने के बाद? हाँ, ये फाइट कौन लगा के डाला इसमें? देखिए बोलते ना कि फाइट लगा के डालने वाले आपस के आदमी। सब क्या आपस करके, क्या चीज में तुम दोनों को इसमें लड़ाया गया? हाँ ऐसा हाँ। रीजन क्या था वो लड़ाई? 19 रीजन में होने का रीजन ऐसा था उधर पे मैम कि एक तो डिलीवरी हो गया था उधर पे, एंड शी वाज बोलते ना डिलीवरी के बाद में इनके थॉट्स प्रोसेस चेंज होना वो से, तो कंटिन्यूसली आई वाज गिविंग टाइम विद हर ओनली। सो सोर्स ऑफ इनकम मेरे कुछ डाउन हुए। मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये थी क्योंकि हम लोग ऐसे टाइम से चल रहे थे कि पैसों की बहुत तंगी हो गई थी, बहुत बोलता बहुत कि एक बार अगर 1000 रुपीज़ में हमें स्पेंड करना तो हमें 1000 टाइम्स सोचना था। 3 बच्चे ऊपर से वो ये चीज़, उन चीज़ों का इनकी मेंटेलिटी रीड करके थे सब लोग ऑलरेडी। ऐसा बोलेंगे तो ऐसा कि मुझसे पहले से जानते थे। अब इनकी मेंटेलिटी भरने वाले कौन? इनके पुराने सब छोटे छोटे बोलते ना, उनके चेलियां छोड़ दिए इनके पीछे, अलग करना। इसके पास, सलीम के पास पैसा नहीं है करके ओनली फाइनेंशियल मैटर लेके तुम दोनों के हाथ में 19 डेज का ये गैप हुआ। 19 डेज के गैप के अंदर, वो 19 डेज का अगर गैप नहीं होता तो ये रिहैबिलिटेशन ओपन नहीं होता। ये मैं वो बुलेट मेरी इस बैंगलोर की सबसे फर्स्ट बाइक थी। वो इन्होंने एक ही चीज़ मुझे बोला, मैं मर गई तो भी बुलेट बेचना नहीं, लेकिन मैंने बेचा वो बेच के वो स्टेप उठाया वो। लेकिन वो 90 डेज मेरे बहुत डेंजर निकले थे। मैं तभी बहुत सारी चीज़ें मेरे थॉट्स आ गए उधर पे, क्या अल्लाह क्या है ये मेरे साथ में है। पहले भी ऐसी ज़िंदगी निकाल लिया, अब मैं अच्छा हूँ, अच्छे होने के बाद लोगों को अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसी ज़िंदगी जा रही है उधर पर। फिर मैं बोला स्टेबिलिटी करना, बोला जब 5 रुपये कॉइन लेकर इतना बड़ा रियाब सेंटर नीलमंगला में ओपन किया उधर पर, तो यहाँ पर तो यार तेरे पीछे बैकअप है, फैमिली ही पूरी पड़ी है तेरे पास उधर पर। तो फर्स्ट थिंग तू सोबर है, कैसे नहीं कर सकता तू उधर पर। आई स्टार्टेड प्रेइंग टू अल्लाह। मैं नमाज वगैरह ज़्यादा पढ़ता नहीं था उधर पर। स्टार्टेड, मुझे टाइम मिला उस टाइम उसकी इबादत करने के लिए, वो क्या मेरा माइंड ओपन हुआ। वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे। ओपन होने के बाद में करना है तो करना है, क्या भी हो जाने दो। स्टार्टेड कुछ भी नहीं था उधर पे, अब कॉन्टेक्स्ट खुद आने लगे। मेरे एक्सपेशंस जो रिकवर हुए, सम ऑफ देम आर जजेस, सम ऑफ उसमें से कुछ पुलिस ऑफिशियल्स है, वो किसी ने पेंटिंग का जिम्मा लिया, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का लिया, किसी ने क्या क्या, थोड़ा करके स्टार्टअप हो गया सर। मतलब नीलमंगला सेंटर में जो पेशेंट्स थे वो जजेस, पुलिस, ये सब थे। रिकवर्ड होकर काफी अच्छी लाइफस्टाइल हुई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थे उनका। उन्होंने तुमको यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर करने के लिए एक जिम्मेदारी लेके तुमको सपोर्ट किए, सपोर्ट करके फिर एक थिंग स्टेप बाय स्टेप वो होने लगा उधर पर। नाउ इट्स स्टेबल, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಹಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಲೇನೆ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಲೀಂ ಅವರು ತುಮಕೂರ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರು, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಸುಮಯ್ಯ ಬಾನು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಪದೇ ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನಾನ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾರನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಳಬ್ರು, ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ,
ನೋಡಪ್ಪ ಇವಳು ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಗಂಡಸ್ರಿಗಾಗಲಿ ಮೇಡಮ್, ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಇವಳು ಅಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂಗುರ ಹಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಾವು ಹೋಗೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಒಂದು 15 to 16 ಹುಡುಗರು ಯಂಗರ್ಸು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಮೇಡಮ್, ಡೈಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ. ಮತ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ ಆಚೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ, ಓಪನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಂತ, ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಲೈಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर दी सोसाइटी, मोहल्ले के 4 जिम्मेदारों को जमा करो. तुम्हारे मोहल्ले के अंदर कितने नशे करने वाले हैं तुम्हें तो पता ही होगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ ही रहते हैं. तुमसे नहीं हो रहा है उधर पे, हमारे पास लो, हमें ट्रीटमेंट करते हैं, हमें रिकवरी देकर हमें सोसाइटी के लिए करेंगे. तुम्हें बोलोगे हमारे साथ चल के घूमो, तुम्हें पहले नशे में घूम रहे, तुम्हारे साथ में हम घूमेंगे, हमारा नाम हम कारक करेंगे क्या? नहीं होता वो चीज़. ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಜನಗಳ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನಿಂತ ಕುಡ್ಕ ಇರಲಿ, ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಮಗನೋ ಅಳಿಯನೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಸು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದಾಗಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ವೈಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. रिहेबिलिटेशन सेंटर ನೀವು ಇಷ್ಟು इतना स्मूथली एक रिहेबिलिटेशन सेंटर, मतलब क्योंकि सोसाइटी में रिहेबिलिटेशन मतलब वो डिफरेंट ही थिंकिंग थॉट्स है. मैं जब आया, इवन आई वाज गॉट शॉक्ड व्हेन वी केम टू योर प्लेस. ये कैसा चल रहा है, तुम कैसा चला रहे हो इसको इतना फ्रीडमली? मैंने मैम बोला ना आपको मैं कि हर किसी का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है. देखिए, पेशेंट्स टॉर्चर होता है, एक सबकी मेंटालिटी बैठी है वो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर बोले तो मार के मार डालते हैं, टॉर्चर करते हैं, कपड़े उतारते मारते, पाइप से मारते, इससे मारते. तो ये सब चीज़ें दूसरे रिहैब सेंटर्स में होती थी. मैं जिस रिहैब सेंटर्स में था उधर पे, वहाँ पे किन किन चीज़ों की कमी थी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर, वो चीज़ें मैं सीखा वहाँ से. वो सीख के मैंने मेरे रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला उधर पे. पेशेंट शुड बी फ्री. वो खुद होकर, सर मुझे खुद होकर अब सुधरना है. हमारे काउंसलिंग सेशंस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से बाहर निकले. कैसे बाहर निकले, चेहरा देख के पता चलता है उसकी मेंटालिटी क्या चल रही है. उसके मेंटालिटी के हिसाब से उसे चीज़ें समझाई जाती है. क्या घर वालों की याद आ रही है तुझे, छोड़, तू यहाँ खाना खा रहा है 2 टाइम 3 टाइम तू खाना खा रहा है यहाँ पर, तेरी अम्मा खाना खा रही है कि नहीं खा रही है वो सोच. तो वैल्यू रियलाइजेशन करना. नशा करके चाहे हस्बैंड हो चाहे वो बेटा हो, वाइफ अम्मा रात भर वेट करती है, अब मेरा बेटा आएगा, अब खाना दूंगी उसे मैं. बेटा इंजेक्शन लगा रहा, दोस्तों के साथ मस्त है, गांजा फूक रहा है, ड्रग्स कर रहा है, हस्बैंड दारू पी रहा है, ये कर रहा है, खाना नहीं खा रही ना, अम्मा खाना खा रही ना, जोरू खाना खा रही है उधर पे. जब वो लोग नशा करके आने के बाद में जब एक निवाला डालते हैं, नमक कम है रे इसमें, ये मिर्ची कम है, प्लेट उड़ा डालते हैं. ऐसा खाना बहुत अच्छा है, वो उड़ती हुई प्लेट यहाँ पे याद आती है. बहुत गलत किया है हमने. वो ऑटोमेटिक एक हिट होता अंदर, वो चीज़ें हमने क्या डैमेजेस किए हैं, सारे डैमेजेस पता चलते हैं. वो जितने डैमेजेस बाहर निकलते उतना फील होता है उनको, ओ मैं फ्री हुआ हूँ. मतलब उन लोगों को अंदर से इंटरनल पेन रियलाइज होना, वैसा करते हैं तुम लोग. ओके.
वो देखिए इस दुनिया में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी दवा नहीं है जो आपका एडिक्शन, आपका नशा दूर कर दे, कोई भी दवा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेडिकल से दवा ले लेके कोई नशेड़ी नहीं होता आज। एक पेशेंट को रिकवरी देने में, रिकवरी अगर देना बोलते तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। उसका माइंड रीड करना, उसे प्रॉपर वे में ट्रीट करना, उसे कहाँ पर क्या ज़्यादा इमोशनली चीज़ें हो रही है वो। सी अगर कोई एक ड्रग एडिक्ट जब आता है, इंजेक्शंस वाले हो गए, सोल्यूशन वाले हो गए, ही गोज इनटू हैलुसिनेशन। उनके पीछे पाँच रातें, छः रातें जागना, क्योंकि वो खुद को हार्म करने को कोशिश करते हैं वो लोग उधर पे। लेकिन हम हेलुसिनेशन में जाने ही नहीं देते उधर पर, क्योंकि देख के पता चलता है हेलुसिनेशन में जाएगा। टैबलेट्स हो गया वगैरह क्या देना, मेडिकेशन देके हमें उन्हें वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। वो बाकी सेंटर्स में हेलुसिनेशन में जाते हैं। At that time they need treatment, they need medicine, but they give pipes and belts. वो हेलुसिनेशन में उनका पल्स रेट है। एक इंसिडेंट हुआ था ये तुमकुर में, तब वो रिहेबिलिटेशन सेंटर क्लोज भी किया, एफआईआर वगैरह हुआ। मतलब उतना क्रूडली दे हैव बीटन देम, वैसा मार पीट के थे उनको, बहुत ಮಾರಾ था। ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆ ವಿಚಾರ, ತುಂಬಾ ಹೊಡೆದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಆ ರಿಹಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿಮಯವಾಗಿ, ಇವನ್ ರಿಹಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ। ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ದೇರ್, not you are not playing with them physically, you are playing with them mentally. ಓಕೆ, ಮೊದಲೇ ಆಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಗುರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲೇ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಹಂಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ರಿಹಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 2021 ಹಿಂದಿನ ಸುಮಯ್ಯ ಬಾನುಗೆ ಈಗಿನ ಸುಮಯ್ಯ ಬಾನುಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಯಾವತ್ತೂ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನಶಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ನಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ. ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ನಶಾ ಯಾವುದನ್ನ ಇರಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ನಶಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಟ್ಟದಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ ಏನೇನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಇರಲಿ, ಅದು ಎಂಥ ನಶಾನ ಇರಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರಲಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಇರಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಡ್ರಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡ್ರಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೂ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಇಳಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಆದರೆ ಆ ಡ್ರಗ್ಗಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆಚೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ, ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಡ್ರಗ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಇವಾಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಅದು ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ 100 ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ರಿಕವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದು ತಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವೇ ಫುಲ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ होती। अभी तुम यहाँ पे रिकवरी करके पेशेंट बाहर जाने के बाद उन लोग को सोसाइटी फेस करना पड़ता है, वो लोग कैसा फेस करना है? अगर अगेन द सेम चैलेंजेस उनको आया तो वो लोग उससे कैसा बाहर आना है करके तुम वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मतलब ट्रेनिंग दे के भेजते हैं। ट्रेनिंग फर्स्ट थिंग है कि पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में वी कीप द पेशेंट इन अ फॉलो अप।
You will हाँ follow हाँ up. फॉलो अप रहने के साथ उधर पे कि दे हैव टू कम टू द रिहैबिलिटेशन सेंटर, एटलीस्ट दे हैव टू विजिट वंस इन अ वीक. Once in a हाँ वंस इन अ वीक. उससे पहले का जो प्रोसेस है, वी हैव मीटिंग्स इन ऑल ओवर बैंगलोर, इन ऑल ओवर इन तुमकुर ऑल्सो वी हैव मीटिंग्स. सो दोज मीटिंग मेंबर्स, हमें यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं, मीटिंग मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं, सो एंड सो सच एंड सच पेशेंट्स हैज बीन डिस्चार्ज. जैसे बैंगलोर का है, बैंगलोर के सच एंड सच एरिया का है, तो वहाँ के मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं. वो लोग आते हैं, आके उनको मीटिंग्स लेके जाते हैं, मीटिंग्स में उनको वेज बताते हैं, हाउ टू फेस द रियलिटी आउटसाइड. वो चीज़ें बताते हैं. वो चीज़ें बताने के बाद में, और कुछ पेशेंट्स के डाउट भी तो मीटिंग्स करने की वजह से दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. वो हमारे एक फॉलोअप में भी रहते हैं, क्योंकि उनका रिकवर होना बहुत ज़रूरी. क्योंकि उन्हें अगर एक रिकवर होकर बाहर जाता है तो उसे देखकर ऑटोमेटिक 4 जन आते हैं. वो यानी एक ठीक होता है तो उसके पीछे 4 जन और ठीक होते हैं. इट्स लाइक अ चेन. Yes sir. Now finally तुम ये अल्कोहलिक वो ड्रग एडिक्ट वो इन लोग को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आप ही बोला मेरा जैसा आदमी ठीक हो सकता है तो हर लोग हो सकता है. हाँ, क्या बोल सकता है मैसेज देना है तो? मैसेज देने में फॉर अल्कोहलिक्स एंड ड्रग एडिक्ट्स के लिए सिंपल सी चीज़ है. देखिए, छोड़ना करना बहुत इजी चीज़ है ये, लेकिन वो करने से पहले अपनी चीज़ें सोचो. हर किसी के एक नॉर्मल सा एक स्टेप है जो नहीं आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं. क्या है कि नहीं, सारा खेल माइंडसेट का है सर. ये माइंडसेट. देखिए, तुम्हें अगर कोई भी एक चीज़ है, ये ड्रग्स है, ड्रग्स छोड़िए, ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ, दिस क्लॉथ इज़ वेरी कॉस्टली. ये क्लॉथ का कॉस्ट कम से कम 10 लाख रुपीज़ होगा. ये अब मेरा दिमाग इस क्लॉथ पे है. ये क्लॉथ मुझे चोरी करना तो मेरे बाहर के चीज़ें क्लियर होंगी उधर पर, ठीक है. बट यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. अब मेरा दिमाग क्या बोल रहा है? चोरी करना. दिल क्या बोल रहा है? गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, नहीं करना. सुनना किसकी? दिमाग की सुनना कि दिल की सुनना? दिल की सुनना. ये तो ये दिल और दिमाग का खेल है. ये हमें कोई भी चीज़ करें, 2 आवाज़ें आती है, करना नहीं करना. क्या सही है क्या गलत है, वो हमें सही क्या है, हमें वो पकड़ के चलना. वेरी सिंपल प्रोसेस है ये. तुम्हें दिल और दिमाग का खेल समझ ले, तुम्हारा माइंड सेट ऑटोमेटिक सेट हो जाता हो. ये सब एडिक्ट्स के लिए बोलूँगा. करने से पहले वो चीज़ें सोचो. करूँगा तो क्या होगा, नहीं करूँगा तो क्या होगा. एक 1 वीक बिफोर का सोचो, 1 वीक आफ्टर का सोचो. करूँगा तो 1 वीक के बाद में क्या होगा, नहीं करूँगा तो 1 वीक के बाद में क्या होगा. वो ये क्वेश्चन अपने आप से करो. दिमाग क्या बोलता है, दिल क्या बोलता है, सुनो. सारा खेल माइंडसेट का है सर. ये सारे पेशेंट्स मेरे रिकवर जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट्स. ये सिंपल प्रोसेस. अभी आप रिहैब चला रहा है, फ्री में चला रहा है. हाँ, कोई आना है तो आ सकता है. कोई आना आ सकता है सर, लेकिन चीज़ें क्या है कि मेडिसिन वगैरह, डॉक्टर कंसल्टिंग, इफ दे नीड प्रॉपर रिकवरी एंड ऑल, प्रॉपर वे में, अच्छे वे में रिकवरी होना, तो दे हैव टू पे फॉर दी मेडिसिन एंड ऑल. फूड एंड अकोमोडेशन भी प्रोवाइड फ्री. सेल्फ उन लोग के लिए मेडिसिन के लिए वो पे करना पड़ता है. मेडिसिन के लिए वो पे करना होगा. फूड एंड अकोमोडेशन फ्री. फूड एंड अकोमोडेशन के लिए भी क्या भी चार्जेस नहीं करते हैं सर वहाँ पे. काउंसलिंग चार्जेस भी नहीं है, कंसल्टिंग चार्जेस भी नहीं है उधर पे. क्योंकि सर ऐसी बहुत सी फैमिलीज है जिनकी बोलते ना मदर्स घर का काम करती है, दे आर नॉट अफोर्डेबल. जो अफोर्डेबल है वो आके, नहीं तो वो भी सोचेंगे उधर पे कि नहीं मेडिसिन के चार्ज पे करने, तो वो नहीं लाइन नहीं. उनको प्रॉपर चलना, जो जिनके घर में बहुत डैमेजेस है, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं. देखिए, अगर एक फैमिली को एक औलाद है, अगर एक ही लड़का है, अगर वो एडिक्ट हो गया तो पूरी फैमिली खत्म हो गई, जनरेशन ही खत्म हो गया सर. जनरेशन कहाँ बचा उनका फिर. वो है तो सबसे ज़्यादा हमारे टुमकुर यंगस्टर्स ज़्यादा खराब हो गए. यंगस्टर्स खराब होने के रीजंस मैं बता रहा हूँ. उधर पे स्टार्ट कहाँ से करते हैं ये पेडलर्स, इनको पकड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नशा कराते हैं. व्हेन दे गॉट एडिक्टेड, एक एक पूड़ा देते, 5 पूड़ा तू ये लोकेशन में तू डाल, ये लोकेशन में तू डाल, 10 पूड़े है टोटल, 9 पूड़े बांटना, 1 पूड़ा तेरा. तो ये फर्स्ट स्टेप होता. सेकेंड स्टेप, ज़्यादा गांचीला कर रहा है वो, 2 पूड़ा देता, चुबो डाल, तेने विक्रम क्रिमिनल. स्टॉप. पेडलर्स बहुत रेयर नशा करते हैं, करते बहुत कम करते नशा, लेकिन पिलाते ज़्यादा. स्टेबिलिटी में रहते सर. स्टेबिलिटी में, वो स्टेबिलिटी में रहकर दूसरों को अनस्टेबल करते हैं. दिस टाइप को अपना पूरा ही रोडिज्म क्रिएट करके रखते हैं. ये डरते किससे सर? कोई भी राउडी बड़ा नहीं है, कोई भी राउडी नहीं है सर. किसी एक बच्चे को तुम्हें एक 100 रुपये का सोल्यूशन तुम्हें दे दो, करके आ जाओ, उससे बड़ा राउडी कोई नहीं है. किसी एक पीवट को तुम्हें क्वार्टर दे दो, ये करके आ जाओ, उससे बड़ा राउडी कोई नहीं है सर. वो लोग ने उनका मेंटालिटी रीड किया है. मैं कैसे मेरे पेशेंट्स की मेंटालिटी रीड करता हूँ, वो लोग ने उनके मेंटालिटी रीड करके उनको उस तरीके से करके रखा है.
उनको ये ट्रीटमेंट पता चलना, उनके फैमिलीज को ये चीज़ें पता चलना, ये मैसेज जाना उधर पे कि ऐसी चीज़ें भी है, ऐसे लोगों के लिए हमें हेल्प कर रहे हैं, पता चला। अफोर्डेबल नहीं है, कोई बात नहीं, हमें ट्रीटमेंट करेंगे सर, ये है ನೋಡಿ चीज़। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಹಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಫೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭ. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರಿ ಹೋದೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈಗ ಏನ್ ಯುವಕರು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಈ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದನ್ನೇ ಇವರು ಒಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತರೋ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಕಂಡ್ರು ಇವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇರಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇರಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧನೆನೇ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಇದ್ದವನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಾದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಯಾ ಬಾನು ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಸರ್, ನೀವಿಬ್ಬರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಂಥವ್ರು, ಪೂರ್ತಿ A to Z ಅದರ ನರ ನಾಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್, ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಇದು ಅವರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಟನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. यस सर, आपने ये इसके ड्रग्स का बारे में, आपका पास्ट का बारे में बहुत सारे चीज़ बताए. आपको भी थैंक यू ಮೇಡಮ್, आपको भी ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಷ್ಟು ಏನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅದೆಷ್ಟು ಕರಾಳ, ಅದೆಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್, ಅದೆಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಯಾನಕ ಜಗತ್ತು ಅದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಖ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಲಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ TV, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.